Welcome chapter 10 gravitation. আমি last class study কৰিছিলো about gravitational force. আজি আমি discuss কৰিম about thrust and pressure, buoyancy force আৰু Archimedes principle. Okay, আজি class to basically বহুত practical class, practical oriented হয় তোমাৰ বহুত practical example আমি discuss কৰি আজি যদি concept to clear হয় তোমালোকৰ practical বহুত phenomena, natural phenomena আজি clear হৈ যাব concept কিছুমান. So first study kore about thrust and pressure. Thrust mane ki hoy jetia when a force acting perpendicularly on a surface is called thrust. Jetia suppose the surface ase ekhon to surface ase era force to at perpendicularly act kore eta yak koa hoy thrust. Ei force to koa hoy thrust boli koa hoy. Okay, so ei manujon eta thio hoy ase ei pura air force to air force ki hoy weight hobo weight to ki perpendicularly act kori ase ei surface to, so a force ko hobo thrust boli koa hoy. Okay, next pressure definition of thrust per unit area. So for p to ami likho force by area, thrust mane force to ami force by area ya unit hobo tomar force unit newton, area unit meter square, newton per meter square, ek pascal boli ko. Okay, so ami pressure definition hol force per unit area, force by area. Okay, eta ei example to consider kora eta yate swa ei jeta manujon thia hoy thake amar tumaloke nejeo analyze kora para tumaloke jodi neje mattress upor thio hole dekhiba ki mattress to tolore nami jay sink aru jeta hui thaka mattress to tolore nami ne jay to kior karone hoy is because ya jeta tumaloke ami jeta thio ho jeta ter ki hoy contact area to komi jay hoy na hoy etu kesot aru etu kesot force same thakibo. A manujon suppose weight ami dhori lolo 40 newton, force 40 newton aro ei both the condition to force weight to eke thakibo, weight to change no hoy fly ba thio hole to weight to shape eke thakibo, weight change no hoy. So etu case ki hoy tumar contact area kom ase hoy na hoy manujon thio thakar contact area kom ase, contact area kom thakile ki hobo pressure ki hobo jete area komi jay to pressure to beshi hoy jabo, pressure beshi hobo. So etu case to same hobo jehetu area kom, so pressure to tomar bahut beshi hobo aru et case etu case ki hoise etu case tomar ki hoise contact area beshi ase to pressure to kom hobo, pressure ki hobo area barile pressure komi jabo aru pressure komile area bari jabo. So jehetu area kom hoy tar impact to beshi hoy ki karone pressure karone pressure to beshi hoy karon impact beshi hoy. So ami koba paru je jetia eta same force apply kori thake body eta body surface eta jodi ami jodi force or area to contact area to komai diu ere pressure to beshi hoy, impact to beshi hoy. For example ei quadrant to consider kora ei quadrant to ami jetia ei quadrant pointed to tip to pointed kyo rakha hoy, pointed rakha hoy mane because ya surface area to komi jay ite ca to surface area to komi jabo यार फोर्स टू कांटेक्ट होबो फोर्स कारण जंतु वाल जते मारो माने कांटेक्ट एरिया तो कमी जाबो, कांटेक्ट एरिया कमी गले की होय प्रेशर बेसी होबो, प्रेशर बेसी होले की इंपैक्ट बेसी होबो एका हम गजल तो पॉइंट राखो इतो गजल तो पॉइंटेड ना थाकेले इतो तो सॉलिड सरफेस थाकेले जेते ता डाउन सरफेस थाकेले होय सरफेस एरिया तेते की हल गजल वालत माय नकले होय ता बेसी बहुत बेसी फोर्स देबो লাগিলে হয় তেতে এটা কম ফোর্সতে वालत गजल को कमाई दिबो पारो because tar surface area kom karone pressure to beshi hoy. Okay, so this is like practical example of pressure, force and area. Okay, aro ei example to ami aro koba paru je so ei je manujon jeta hoi ase tar force to distribute hoi ase eta jagat para nai, force to distribute hoi ase kintu ei manujon thio hoi ase tar force to eta jagat pori ase he karone impact to bahut beshi hoy. Okay, next আমি এটা numerical example solve কৰো আৰু concept to clear হৈ যাব pressure আৰু area. ইয়াত কি কোৱা আছে a block of wood is kept on table top, টেবুলৰ ওপৰত এটা block of wood থৈ দিয়া আছে যাৰ তোমাৰ মাছ দিয়া আছে 5 kg আৰু তাৰ ডাইমেনশন দিয়া আছে 40 by 20 by 10 cm. এটা কৈছে woodটো যদি থিয় কৰি থলে কিমান প্ৰেসাৰ হ'ব আৰু টেবুলত পেলাই থলে টেবুলত প্ৰেসাৰ কিমান হ'ব.
সো আমি সলভ কৰোঁ প্ৰবলেমটো তো আমাক কি দিয়া আছে উডেন ব্লকৰ weight দিয়া আছে 5 kg ডাইমেনশন দিয়া আছে 40/20/10 তো আমি থ্ৰাষ্ট উলিয়াব পাৰোঁ থ্ৰাষ্ট মানে ফোর্স উলিয়াব পাৰোঁ ফোর্সৰ ফৰ্মুলা আমি জানো আগতে উলাইছো force equal to mg so mass আমাৰ দিয়া আছে 5 kg weight আৰু g মানে হ'ল acceleration due to gravity আমি লাষ্ট ক্লাছত উলাইছিলো acceleration due to gravity 9.8 হয় so এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে পাম 49 নিউটন থ্ৰাষ্ট পালো এটা প্ৰেসাৰ উলাব লাগে প্ৰেসাৰ ফৰ্মুলা আমি জাস্ট এতিয়া উলাইছিলো কি হয় প্ৰেসাৰ মানে ফোর্স বাই এৰিয়া so আমি ফোর্স পাওয়ার টার্ম কি লাগে এরিয়া উলাব লাগে কন্টাক্ট এরিয়া কোনটো হ'ব এই পার্টটো হ'ব কন্টাক্ট এরিয়া সো আমি কন্টাক্ট এরিয়া কি হয় এরিয়া অফ এ সাইড কেনেকে উলাম land multiplied by breadth land 20 দিয়া আছে breadth 10 দিয়া আছে so 200 multiplied by centimeter square এতিয়া আমি ইয়াত মিটাৰ নিব লাগিব আমি ইয়াত মিটাৰ নিব কাৰণ মই আগতে কৈছো SI ইউনিটত কনভার্ট কৰি ল'ব লাগে সদায় so 200 centimeter আছে 1 মিটাৰ মানে কি হ'ল 100 centimeter so 1 meter square মানে কিমান হ'ব 10 to the power 4 centimeter square so এই 200 ক আমি 10 to the power 4 ৰে ডিভাইড কৰিলে আমি পাম 0.02 মিটাৰ স্কয়াৰ ওকে নেক্সট আমি প্ৰেসাৰ উলিয়াম প্ৰেসাৰ ফৰ্মুলা আমি জানো ফোর্স বাই এৰিয়া ফোর্স আমি কম উলাইছে 49 এৰিয়া উলাইছে 0.02 মিটাৰ স্কয়াৰ তো আমাৰ প্ৰেসাৰ হ'ব 2450 নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ এটো নাম্বার 1 কেস 1 নেক্সট কেস 2 কি হৈছে এটা ব্লকটো এনেকে থৈ দিছে এটো এটা কন্টাক্ট এৰিয়াটো আমাৰ কিমান হ'ব 20 multiplied by 40 land into breadth 800 cm square আগৰ নিচিনা আমি মিটাৰ কনভার্ট কৰি ল'ব লাগিব সো আমাৰ এক কেছত প্ৰেসাৰ কিমান হ'ব ফোর্স ডিভাইডেড বাই এৰিয়া ফোর্স আগৰটো সেম থাকিব ফোর্সটো চেঞ্জ নহয় যেনেকৈ ৰাখো ব্লকটো আৰু এৰিয়া কিমান হ'ব তোমাৰ 0.08 সো এটা তোমাৰ প্ৰেসাৰ হ'ব 612.5 মিটাৰ স্কয়াৰ নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ এটো হ'ল কেস 2 এতিয়া আমি গম পালো যে এটা প্ৰবলেমৰ পৰা যেতিয়া কন্টাক্ট এৰিয়াটো কম থাকে তেতিয়া প্ৰেসাৰ বেছি থাকে যেতিয়া কন্টাক্ট এৰিয়াটো বাঢ়ি যায় তেতিয়া প্ৰেসাৰ কম হয় ওকে নেক্সট আমি ডিসকাস কৰিম বুয়েন্সি একচুয়ালি এটা ফোর্স হয় এটো আপওয়ার্ড ফোর্স হয় এক্সার্টেড বাই দ্য ওয়াটার অন এনি অবজেক্ট এতিয়া সোলা এই গ্লাছত যদি সাপোজ মই এটা ব্লক এটা এই ব্লক এটা আছে মই ঘুমাব চেষ্টা কৰো তাছত মই এটা নিজৰ ফোর্সিং ঘুমাই ৰাখিব পাৰিম যেটা মই নিজৰ ফোর্সটো এৰি দিম এটা গ্লাছটো এই ব্লকটো নিজে ওপৰলৈ গুচি আহে এটা কিহৰ কাৰণে আহে তোমালোকে নিজেও এক্সপেৰিমেন্ট এটা কৰি চাব পাৰা সবে এটা গ্লাছ জার এটা বাকেট বালতি এটা পানী লোৱা পানী তাৰ তুমি এটা প্লাষ্টিকৰ বটল এটা লোৱা প্লাষ্টিকৰ বটলটো পানীৰ ভিতৰত সোমাব ট্ৰাই কৰা তোমালোকে সময় ধৰি ৰাখিব পাৰিবা যেটা তোমালোকে এৰি দিবা বটলটো কি হ'ব আৰু ওপৰলৈ গুচি আহে এটা কিহৰ কাৰণে হয় এটা বিকজ ওয়াটাৰৰ এটা আপওয়ার্ড থ্ৰাষ্ট দিয়ে আপওয়ার্ড ফোর্স দিয়ে এই আপওয়ার্ড ফোর্সটোৰ কাৰণে বটলটো ওপৰলৈ গুচি আহে ওকে সো এটো ফোর্সটো কোৱা হয় বুয়েন্সি অর বুয়েন্ট ফোর্স বুয়েন্সি বা বুয়েন্ট ফোর্স কয় যেটো আপওয়ার্ড হয় আপওয়ার্ডলৈ ঠেলিলে ওপৰলৈ ঠেলি দিয়ে ওকে এটা বুয়েন্সি ফোর্স এই বুয়েন্টৰি ফোর্সটো ভ্যালু কেনেকৈ উলাম আমি কেনেকৈ উলাই এটা আমি তাকে ডিসকাস কৰিম বুয়েন্সি ফোর্স মানে কি গম পালো এটা নেক্সট আমি উলাম এই বুয়েন্সি ফোর্স এমাউন্টটো কিমান হয় কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ওকে হেতু এই বুয়েন্সি ফোর্সৰ তোমাৰ ভ্যালুটো বা এমাউন্টটো এক্স্যাক্টলি উলাইছিলে ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ উলাব লাগে এটো আৰ্কিমিডিস সে উলাইছিল আৰ্কিমিডিস এজন গ্ৰীক সাইন্টিস্ট আছিল তবে ফৰ্মুলাটো প্ৰসিডিউৰটো উলাইছিলে সো আমি এতিয়া আমি ডিসকাস কৰোঁ এবাউট আৰ্কিমিডিস প্ৰিন্সিপল তাৰ আগত এটা বস্তু চাই লওঁ আমি সাপোজ এটা ব্ৰেকাৰ এটা লৈছো বা গ্লাছ এটা লৈছো তাতে পানী যদি ভৰাই থৈ দিওঁ তাতে তাৰ পিছত আমি যদি আমাৰ আঙুলি সোমাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব ওয়াটাৰ আমি দেখিম যে ওয়াটাৰ লেভেলটো ৰাইজ হৈ যাব এটো তোমালোকে নিজেও এক্সপেৰিমেন্ট কৰি চাব পাৰা গ্লাছ এটা লৈ তেতিয়া তুমি যদি পানী হাতখন সোমাই দিয়া কি হ'ব ওয়াটাৰ লেভেলটো ৰাইজ হৈ যাব যিমানে বেছি হাতখন সোমাই গৈ থাকিম সিমানে কি হ'ব ওয়াটাৰ লেভেলটো বাঢ়ি গৈ থাকিব এটা সাপোজ দুটা আঙুলিৰ জায়গা যদি মই গোটেই হাতখন সোমাই দিওঁ ইয়াতে গোটেই হাতখন এটা সোমাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব পানী কি আৰু বেছি লেভেল বাঢ়ি যাব আৰু পিছত পানীটো ওভাৰফ্লো হৈ যাব সো আৰ্কিমিডিস ইজ এ গ্ৰীক সাইন্টিস্ট
সো কথা কৈছে তেওঁ হৈছে বাথটাবত গা ধুই থাকোঁতে তেওঁ প্ৰিন্সিপাল ডিস্কভাৰ কৰিলে যাৰ পৰা তেওঁ বুয়েন্সি ফৰ্চটো কেলকুলেট কৰিব পাৰিলে সো তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰিলে যে তেওঁ গা ধুই আছিলে তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰিলে যে যিমানখিনি পানী ডিসপ্লেস হৈছে সেই সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল এই বাথটো গা ধুই আছে তেওঁ গা ধুই থকা কাৰণে তো যেতিয়া সোমাই গ'ল বাথটাবটো সো বাথটাবত সোমালে কি হ'ব তাৰ পানীৰ লেভেলটো বাঢ়ি যাব সো সাম এমাউন্ট অফ ওয়াটাৰ ডিসপ্লেস হৈ গৈছে সেই যিমান এমাউন্ট অফ ওয়াটাৰ ডিসপ্লেস হৈছে ইজ একচুয়ালি দা তাৰ সেই ওয়াটাৰটো ডিসপ্লেস এমাউন্ট অফ ওয়াটাৰ ওয়েটটো হয় তোমাৰ একচুয়ালি বুয়েন্ট ফোর্স ইমানটোৱে বুয়েন্ট ফোর্স এক কৰে বুয়েন্ট ফোর্স আপওয়ার্ড যোনটো ফোর্স এক কৰে ওয়াটাৰৰ পৰা সেইটো ডিপেন্ড কৰে কিমানখিনি ওয়াটাৰ আমি ডিসপ্লেস কৰিছো ওকে এই ফিগাৰটো চালে আৰু বেছি ভালকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব আমি দুটা কেস লৈছো এটা কেস এতিয়া এটা অবজেক্ট লৈছো যাৰ ওয়েট 5 কেজি কেস 1 অবজেক্টৰ ওয়েট 5 কেজি নেক্সট কেসটো কি হল এই অবজেক্টটো আমি পানীত ডুবাই দিলো সো এটা যদি পানীত ডুবাই দিও কি হ'ব তাৰ ওয়াটাৰ লেভেল বাঢ়ি যাব আৰু সাম এমাউন্ট অফ ওয়াটাৰ ডিসপ্লেস হ'ব কিমান এমাউন্ট ওয়াটাৰ ডিসপ্লেস হ'ব সেইটো আমি ওয়াটাৰ কি কৰিলো এইটো পুৰা ফিল কৰি লৈছো পুৰা আপটো পুৰা টপলৈ ফিল কৰিছো এটা যেতিয়া ইয়াতে পানী টিউবটো পেলাই দিলো যেতিয়া অবজেক্টটো পেলাই দিলো তেতিয়া ওয়াটাৰ ডিসপ্লেস হৈ গ'ল ইমানখিনি ওয়াটাৰ ডিসপ্লেস হ'ল এই ওয়েটটো পেলাই দিয়াৰ কাৰণে ওয়েটটো ইয়াত দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া যোনটো এই বুয়েন্সি ফোর্স আপওয়ার্ড ফোর্স হ'ব এই আপওয়ার্ড ফোর্সটো ইজ ইকুৱেল টু দা এমাউন্ট ওয়েট অফ দা ডিসপ্লেস ওয়াটাৰ সো এই ওয়েটাৰ যিমানখিনি ওয়াটাৰ ডিসপ্লেস হৈছে ইয়াতে তাৰ ওয়েট যিমান হ'ব ইজ দা ইকুৱেল টু দা বুয়েন্ট ফোর্স সো Archimedes according to Archimedes principle the buoyant force is equal to the weight of the displaced water okay আমি buoyant force ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ক্যালকুলেট কৰি উলাব পাৰো সো কেনেকৈ ডাইৰেক্টলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো প্ৰথম কেছত কি আছিল weight 5 kg আছিল নেক্সট সেকেন্ড কেছত কি হ'ল weight টো দেখিলো আমি কি 2.5 kg হ'ল ফার্স্ট কেছত weight 5 kg আছিল আৰু পানীত সোমাই দিয়াৰ পিছত তাৰ weight টো কমি গ'ল হৈ গ'ল 2.5 kg এতিয়া বাকি 2.5 kg কি হ'ল কোড গ'ল এই বাকি 2.5 kg হ'ল তোমাৰ একচুয়ালি বুয়েন্সি কাউন্টাৰ এক কৰিছে সো এটো কেনেকৈ বুজাব পাৰো কেনেকৈ ভাবিব পাৰো তোমালোকে যেতিয়া আমাৰ ওয়েটটো কি হয় ওয়েটটো ডাউনৱাৰ্ড এক কৰে ওয়েটটো তোমাৰ ডাউনৱাৰ্ড এক কৰে আৰু বুয়েন্ট ফোর্সটো আপৱাৰ্ড ওয়ার্ক কৰে এটো বুয়েন্ট ফোর্স এটা যেটো এটা অবজেক্ট লৈছো এটা পানী ডুবাই দিছিলো এটো হ'ল তাৰ ওয়েটৰ ফোর্সটো এটো হ'ল ওয়েট ফোর্স আৰু এটো হ'ল বুয়েন্ট ফোর্স সো এটা নেট ফোর্স কি হ'ব so net force is the resultant of plus weight minus buoyant force is the net force it will net force so it net force to কোনটো হয় যোনটো আমি চিন্তা পাইছো এটো 2.5 kg this case 2.5 kg okay so ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি ওলাব পাৰো buoyant force কিমান হয় ইয়াৰ পৰা কি হ'ল আমাৰ weight আছিল 5 kg minus buoyant force equal to total net weight 2.5 kg so buoyant force কিমান হ'ব it is equal to 5 minus 2.5 newton so we enake ulao for buoyant force so Archimedes say so according to Archimedes principle ki compare ame when a body is immersed fully or partially in a fluid it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced in it mane eta body eta object eta partially ba fully jeta pani dubai rakho tetia তাৰ ইতে আপওয়ার্ড ফোর্স এক্সপ্রেস কৰিব আৰু আপওয়ার্ড ফোর্সটো কিমান কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে যিমানখানি ওয়েট ওয়াটাৰ ডিসপ্লেস কৰিছো তাৰ ওয়েটৰ সমান আপওয়ার্ড ফোর্সটো এক্সপ্রেস কৰে এক কৰে ওকে সো দিস ইজ দ্য আর্কিমিডিস প্রিন্সিপল স্টাডি কৰিম ৰিলেটিভ ডেন্সিটি সো আমি ডেন্সিটি মানে কি হয় আমি গম পাওঁ ডেন্সিটি মানে আমি গম পাওঁ মাস পার ইউনিট ভলিউম তো আমি আগৰ ফার্স্ট ক্লাসত ফার্স্ট চ্যাপ্টারতে স্টাডি কৰিছিলো ডেন্সিটি ডেফিনিশন মাস পার ইউনিট ভলিউম আৰু ৰিলেটিভ ডেন্সিটি হ'ল তোমাৰ this mistake is a ratio of density of a substance by density of water so it was to relative density definition density of a substance divided by density of water so relative definition kyo ami study koribo lage
ৰিলেটিভ ডেন্সিটি ষ্টাডি কৰি আমি গম পাম যে কিছুমান বস্তু ৱাটাৰতকৈ বেছি হেভি হয় নে কম হেভি হয়, এইটো আমি ৰিলেটিভ ডেন্সিটিৰ পৰা গম পাওঁ। সো এতিয়া চোৱা অইল যদি আমি এটা টেষ্ট টিউব এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ, এটা অইল লৈছোঁ, ৱাটাৰ লৈছোঁ আৰু হানি লৈছোঁ। সো কি হয়, হানিৰ আৰু তুমি যে অইল মিক্স হানি আৰু তুমি যে ৱাটাৰ মিক্স কৰি দিয়া, তুমি দেখিবা যে হানিটো তলত পৰি থাকে আৰু ৱাটাৰ ওপৰত থাকে। এইটো কিয় থাকে? বিকজ হানি ইজ মোৰ হেভিয়াৰ দেন ৱাটাৰ। হানিৰ ৰিলেটিভ ডেন্সিটি ৱাটাৰতকৈ বেছি হয়। ৱাটাৰ ৰিলেটিভ ডেন্সিটি আমি 1 বুলি ধৰি লৈছোঁ, 1 হয়। আৰু এনিথিং ৱাটাৰতকৈ যদি বেছি হয়, যিকোনো ছাবষ্টেন্সৰ ৰিলেটিভ ডেন্সিটি, তেতিয়া সি নহ'লে ৱাটাৰৰ ওপৰত থাকিব। চোৱা টেষ্ট টিউবটোত চোৱা, তোমালোকে ফাৰ্ষ্টতে এটা টিউবৰ গ্লাছত পানী ল'বা, পানীত গ্লাছত ৱাটাৰ ল'বা আৰু হানি পেলাই দিবা যাতে। তেতিয়া দেখিবা কি তোমালোকে হানিটো তলত পৰি আছে, তেতিয়া ৱাটাৰৰ ওপৰত ৱাটাৰ থাকিব। বাট বেলেগ এটা টিউবত যদি ৱাটাৰ লোৱা আৰু অইল লোৱা, তোমালোকে দেখিবা যে ৱাটাৰটো তলত পৰি থাকে আৰু অইলটো ওপৰত ফ্লোট হৈ থাকিব ৱাটাৰৰ। এইটো কিহৰ কাৰণে হয়? বিকজ ৰিলেটিভ ডেন্সিটি। ৰিলেটিভ ডেন্সিটি অফ অইল ইজ লেছ দেন ৱাটাৰ আৰু ৰিলেটিভ ডেন্সিটি অফ হানি ইজ হায়াৰ দেন ৱাটাৰ। হানিৰ ৰিলেটিভ ডেন্সিটি ৱাটাৰতকৈ বেছি কাৰণে হানি তলত পৰি যায় আৰু অইলৰ ৰিলেটিভ ডেন্সিটি ৱাটাৰতকৈ কম কাৰণে অইলটো ওপৰত ফ্লোট হৈ থাকে। সিমিলাৰলি এইটো তোমাৰ এইটো এক্সপেৰিমেণ্ট এইটো ৰিজনে হয়। বাকী যিকোনো বস্তু ছাবষ্টেন্স আমাৰ ৱাটাৰ ফ্লোট হয় বা ৱাটাৰ ডুবি যায়, ইয়াত কেনেকৈ গম পাম? বাই ষ্টাডিং ইটছ ৰিলেটিভ ডেন্সিটি। এতিয়া ইয়াতে চোৱা, হাই ডু অবজেক্ট ফ্লোট অৰ সিংক ইন ৱাটাৰ। এতিয়া ছাপ'জ ৰিলেটিভ ডেন্সিটি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1 যেতিয়া হয় কি হয়, সেই বস্তুবোৰ সদায় সিংক হৈ যাব, পানীত ডুবি যাব। এতিয়া এইটো চোৱা, গজালটো চোৱা, এই গজালটোৰ ৰিলেটিভ ডেন্সিটি ৱাটাৰতকৈ বেছি থাকে আৰু গ্ৰেটাৰ দেন 1 হয়। যেতিয়া গ্ৰেটাৰ দেন 1 হয়, তেতিয়া সেই বস্তুটো পানীত ডুবি যায়। এতিয়া যদি ইকুৱেল টু 1 হয়, তেতিয়া পুৰা ডুবি নাযায়, অলপমান পাৰ্চিয়েলি ছাবমাৰ্জ হৈ থাকে। আৰু যেতিয়া ৰিলেটিভ ডেন্সিটি লেছ দেন 1 হয়, তেতিয়া ৱাটাৰত ফ্লোট হৈ থাকে। সো ৰিলেটিভ ডেন্সিটিৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে যদি ৰিলেটিভলি গ্ৰেটাৰ দেন 1 হয়, সেই বস্তুটো পানীত ডুবি যাব, আৰু ৰিলেটিভলি গ্ৰেছ দেন 1 হ'লে বস্তুটো পানীত নডুবে, ওপৰত ফ্লোট হৈ থাকিব। অ'কে, সিমিলাৰলি এতিয়া তোমালোকে গম পোৱা যে জাহাজ এখন, কিমান ডাঙৰ জাহাজ এখন পানীত ডুবি নাযায়, বিকজ তাৰ ৰিলেটিভ ডেন্সিটিটো ৱাটাৰতকৈ কম হয়, সেইকাৰণে সি পানীত ডুবি নাযায় জাহাজখন। অ'কে, চ' with this we come to the end of this chapter gravitation. ইয়াত আমি বহুত প্ৰেক্টিকেল এক্সাম্পল ডিছকাছ কৰিলোঁ। গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ ষ্টাডি কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত। ছেকেণ্ড ক্লাছত আমি থ্ৰাষ্ট, প্ৰেছাৰ, বুয়েঞ্চি আৰু আৰ্কিমিডিছ প্ৰিন্সিপাল ডিছকাছ কৰিলোঁ। অ'কে, থেংক ইউ।